سي وليد غادي نعرفوا بان انت دائما كتلعب شويه بالذكاء. واش المنتخب الزامبي الان هو اللي غيكون عليه الضغط لانه غادي يبحث على 3 النقاط اللي تسمح له باش يمر كثالث او كثاني على حسب النتيجه ديال الكونغو مع تنزانيا. بالنسبه لنا حنا كنعرفوا اللاعب المغربي على انه ملي كيكون مؤهل عاد كترتفع المعنويات، غادي يلعب بمعنويات مرتفعه، معليش ضغط. واش هذا غادي يشكل واحد دعامه اساسيه للعناصر الوطنيه باش تفوز بهذه المباراه بشي حصه عريضه؟ لا ما شوف كنبغيو نبدلوا ديما، كنقولها كنبغيو ديما نبدلوا لا مونتاليتي ديال اللاعب المغربي. ما كانش ماتش مرتاح ولا قلت لك حنا ما كنلعبوا على والو، سي كنلعبوا على لا بروميير بلاص. دونك ما تقدرش ترتاح باسكو لا بغينا نبقاو في سان بيدرو ولا بغينا نوريهم لي اون ميريت سيت كاليفيكاسيون امبلومون، هي خصنا نكملوا بروميير. دونك بيان سور كون اوسي الضغط، ما كانش شي ماتش ما كانش ضغط، وحنا المغرب خصنا نربحوا اي ماتش اي فو ريسبكتي تو الموند. دونك لو جوار كي اللي غيسحب له il va être relâché de toute façon ما غاديش يبدا. Et voilà, on va faire les choix. On est concentré pour ramener 3 points au Chili Brena avec tout le respect de la Zambie. On a elle n'a rien à perdre, elle va attaquer parce qu'elle est obligée, dans l'obligation, peut-être même pas de gagner. Parce que je crois que Tchaïdoul, il passe. Donc voilà, ça va être un match tactique aussi. Est-ce que le plan de jeu est Remchou Béchir Pro ou Béchir Jibouret Tchaïdoul? C'est une bonne opposition pour nous. Béchir Nzidou Qaddem. Ça nous aura fait le tour de chauffe avant les huitièmes de finale. لنا ولك بالتأهل الدور الثاني، فوليد واش نقدروا نقولوا بأن من بعد التأهل هذه فرصة باش أن تعطى كذلك فرصة لبعض اللاعبين يكتشفوا الأجواء الإفريقية وكذلك نحافظوا على المرتبة الأولى. هنا الحديث حول الصباري والتيسودالي. شكرا وليد. علاش هاد جوج اللي بغيتي انت؟ J'ai répondu, on verra. Anna Mazen Har, bien sûr, il y a des joueurs qui méritent un peu plus de temps de jeu, mais il y a la concurrence, il y a les choix. Comme j'ai dit, on va essayer de bien réfléchir pour en faire entrer la meilleure équipe possible. Le match. Allez-y. Bon courage Romain et le groupe كامل إن شاء الله بإذن الله في الماتش الثالث. عندي 2 questions وليد. لا بروميير هي كنعرفوا على انه دي كومبيتيسيون بحال كوب دافريك كل ما طولت المده وانت كنتي لاعب كل ما خاص شويه ديال يخرجوا اللعابه من هذاك الضغط ديال المباريات. شفنا في لا كوب دي موند هذاك لابور ديال لي فامي ديال لي جوور كان مهم ومهم بزاف. كيفاش نتوما كتخدموا على هذا البوان مع لو جروب باش يبقى يتليبيرا شويه من هذاك الضغط اللي كيعيشوا في الكوب دافريك؟ لا دوزيام كيسيون هي شفنا لو رول ديال بالرغم من الانتقادات اللي ربما يقدر يتلقى مده طويله، ولكن كنعرفوا الاهميه ديال اللاعب من القيمه ديال سليم املاح. لو رول ديال سليم املاح شفنا دائما ملي كيكون لاعب لابور اللي كيكون رومان ونايف اكرت في لا ديفونس، شفنا كيفاش في لا ريكوبيراسيون كيفاش كيجليسي ادروات اغوش كيغطي على لي زيليي ولي زاريير. الدور ديالو كبير. بغيت نسولك في الغياب لا قدر الله في يوم من الايام ديال سليم املاح، واش جوج اللعابه بحال امير ريتشاردسون وبحال دوطخ جوغ موجودين ان شاء الله باذن الله باش يغطيو على هذا الدور؟ شكرا بارك الله. Ouais, bon, par rapport à la compétition, bien sûr, Akhtar Kantaolo Hana, Akhtar, il y a de la frustration parce que Katpra flottel, on est en concentration, il fait chaud, mais alhamdoulilah, on est dans de très bonnes conditions. La fédération nous a mis les moyens, on est dans un cadre idéal, et honnêtement, je pense que ça aide aussi dans la bonne ambiance de l'équipe. Donc voilà, mais on est venu en mission, c'est ce que je dis, donc de toute façon, même si on était dans d'autres conditions, c'est pareil pour tout le monde, on est concentré, on veut aller le plus loin possible. Donc voilà, ça fait partie du challenge aussi de vivre en groupe, de savoir gérer ce temps. On espère que les familles, comme promis, elles viendront si on va le plus loin possible, Inch'Allah. Après, c'est compliqué pour certains, mais voilà. Après, sur le rôle de Selim, c'est vrai que c'est un des joueurs, je pense, qui est sous-coté, qui est beaucoup critiqué. Et c'est injuste, parce qu'avec Selim, on ne perd pas beaucoup de matchs sur le terrain. C'est quelqu'un qui équilibre notre équipe. Alors bien sûr que, comme je le dis, sur Football Manager, sur PlayStation, moi aussi, je voudrais mettre 10 attaquants. Mais le football, malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas mettre que des techniciens et ça va aller. Il faut des porteurs d'eau. Pour avoir une belle maison, il faut des fondations. Le pilier, on ne le voit pas, mais c'est lui qui tient la maison. Selim, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance.
Et dans notre équilibre, surtout dans le jeu africain, et dans l'équilibre de notre milieu de terrain justement, et de notre ligne offensive, on a besoin d'un joueur comme Selim. Maintenant, des joueurs comme Amir, ils sont en train de progresser. Il a fait une vraie préparation. Saïbari, c'est un autre style. Ça peut être sur un autre style de match aussi. Et après, c'est à moi de faire les choix par rapport au contexte. Mais je pense que tous les joueurs ont la bonne attitude. Et Selim, jusqu'à preuve du contraire, il a besoin aussi d'amour de la part du public. Parce que le critiquer, c'est injuste. Il a l'expérience de l'Afrique aussi. Il a déjà une Coupe d'Afrique dans les jambes. Et là, l'expérience, ça joue aussi beaucoup. Et ces jeunes-là, vous inquiétez pas. Hein. Ils ont 20, 21 ans, ils vont en jouer des Coupes d'Afrique. Hein. Vous allez les avoir. À un moment donné, aussi, vous allez dire Safir, So, Ikhroj Mel Farqa, Flen ou la Flen. Chacun son temps. Le plus important, c'est qu'on a un bon groupe, qui est trop, qui est Tratel. Et je répète mon soutien à Selim, comme tous les joueurs. Hein. Tout le monde mérite de jouer, mais Selim, il fait partie de l'équipe, c'est un cadre pour moi. Ben, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de binationaux aussi dans notre équipe. On a cette double culture et je l'ai toujours dit et je le répéterai. Pour moi, c'est une chance. C'est une chance parce que voilà, on a vécu dans différents pays, on a connu beaucoup de cultures. On a grandi avec, surtout moi à Paris, dans une société multiculturelle aussi. Donc voilà, on connaît beaucoup la mentalité de chez nous, d'autres pays. Et c'est une force pour moi. Et ça me permet aussi justement, moi, dans mon groupe, de comprendre aussi mes joueurs, parce que voilà, on a peut-être le même parcours d'immigration, d'enfants d'immigrés, d'avoir cette double culture, de savoir vivre avec, et je pense que c'est une force. La deuxième question. Ouais, mais en tant que coach, ben, déjà moi j'ai eu la chance d'avoir fait mes gammes en France. Voilà, on connaît le système français sur la formation, sur le côté tactique. J'ai eu la chance aussi d'évoluer en Espagne où ça m'a aussi donné d'autres idées de jeu, d'autres moyens aussi de voir le football. Voilà, j'essaye de prendre le meilleur des deux côtés de mon côté footballistique. Et puis j'ai eu la chance aussi d'entraîner surtout au Maroc où j'ai aussi pris l'expérience du jeu africain et de la Botola qui m'a appris aussi à gérer beaucoup de choses. Donc on va dire que je suis un peu multifonction. Mais comme j'ai dit par rapport à mes origines, c'est aussi une force pour moi d'avoir connu ma formation en Europe et d'avoir grandi en tant qu'entraîneur en Afrique. سلام كوتش فدوى الفستاس صحفيه من موقع فبراير. السؤال ديالي في لاكوب دو موند كنا كنهضروا على الاصابات والمجهود البدني حتى الاخر ديال لا كومبيتيسيون تقريبا. باغ كونتر دابا في لاكان بدا النقاش من دابا الرطوبه عاليه لوميديتي زعما ترو الفي دونك واش جيتو موجدين شي خطه ولا اون استراتيجي دو ريتابليسمون من دابا باش نيفيتيو اننا نطيحوا في شي مشاكل من البدايه ديال لا كومبيتيسيون. ميرسي. Non, la préparation des aides مزيان بالحق بحال اللي كنقول la compétition كتجي au mois de janvier. On est en été ici, on est en hiver en Europe. Déjà l'hiver, mais chez Wolfo, il leur faut aussi un temps d'adaptation. C'est pas comme au Qatar où on est arrivé les températures avec les stades aussi climatisés à Ounona. Donc voilà, on est sur de l'adaptation aussi. Et c'est pas une excuse au Ran Aouda. On cherche pas d'excuses. Le match à 14h, bien sûr, qui nous a fait mal. Mais malgré ça, je retiens toujours le positif, c'est que même quand on est moyen, même quand on ne propose pas ce que vous attendez, on ne perd pas. On est solide contre des équipes qui ont envie de nous battre et qui sont surmotivées. Ça veut dire qu'on grandit en tant qu'équipe. Mais la stratégie, elle est simple. À partir de maintenant, Inch'Allah, on a que des finales. On a un effectif qui est préparé. On a envie d'aller le plus loin possible. Et vraiment, on est en mission, on est en mission, on va donner le maximum. En tout cas, nous, on ne va pas tricher. Et les joueurs, Romain, le match du Congo, ils n'ont pas triché. On n'a pas été bons, mais ils n'ont pas triché. Les courses, l'attitude, le retour de Ziyech, Drake, qui va se les crampes, qui va le match, l'envie à la fin, parce que même si les échauffourés, ce n'est pas une belle image dans le fond, mais ça veut dire que le résultat des deux côtés, ça veut dire qu'on est motivé. Et c'est ce que je voulais donner à cette équipe. On n'est pas venu en vacances dans cette CAN. On a envie aussi de rentrer dans l'histoire. On va donner le maximum avec tout le monde, mais en respectant tout le monde. Mais les conditions, elles sont différentes qu'à la Coupe du Monde, bien sûr. Elles sont différentes et on va s'adapter. Merci beaucoup, merci cher confrère, merci coach.